김준입니다. 네. 오늘 제가 이렇게 이 모교에 와서 강의를 해줄 기회를 주신 일단 정낙철 이 학장님 외에 여러분들께 감사드리고요. 네. 저로서는 굉장히 재밌고 또 영광스러운 자리입니다. 저도 한때 여기 우리 학장님께서 교수가 꿈이셨다 그러는데 그걸 이루셨다고 지금 말씀해 주셨는데, 저는 학창 시절에 교수가 꿈이었는데 실력이 부족해서 이루지를 못했습니다. 그래서 여러분 이렇게 모교에 와서 이렇게나마 여러분들 뵙고 이런 강의를 하게 된 것을 굉장히 감사하고 기쁘게 생각합니다. 제가 여러분들께 다른 걸 말씀드릴 건 없고, 나름대로 제가 느꼈던 솔직한 경험들을 여러분들 도움이 될 만한 얘기라고 생각하는 부분들을 제가 오늘 드리겠습니다. 저는 강의 도중에 이 질문을 받는 걸 굉장히 좋아합니다. 그러니까는 언제든지 제 중간에 이 강의를 꼭 다 마칠 필요도 없고, 또 여러분들이 이 시간을 통해서 그렇게 긴 시간이 아니기 때문에 한두 가지만이라도 확실히 아시고 또 같이 이런 강의를 통해서 또 제가 그런 영감을 배우는 게 굉장히 중요하니까 이 중간이라도 언제든지 허심탄회하게 물으시고 싶으신 거 있으면은 물어보시면 좋겠고, 또 중간중간에 제가 질문을 많이 할 겁니다, 여러분께. 인터랙티브하게 커뮤니케이션 하는 게 중요합니다. 네. 여러분들 제가 하는 질문에 또 열심히 참여해 주시면은 대단히 감사하겠습니다. 네, 그러면은 강의 시작하기 전에 제가 간단한 영화 한 편을 준비를 했는데요. 앞에 영화 잠깐 보고 시작하도록 하겠습니다. 영화 좀 틀어주시겠어요? 대단히 좀 심각한 영화입니다. 잘 보시고요. 네. 이 영화가 요점입니다. I was thinking about a woman who might have loved me. Take it to the limit. Artist in here? 1975. Eagles, of course, very funny. Someone left the cake out in the rain. Think that I can take it. It took so long to make it. And I'll never have that recipe again. That's not a song. There's no way that's a song. It's ridiculous. You made it up. It's definitely a song. It is a good song, and it is a winning song by the sound of it. You give up? On the list. MacArthur Park, Richard Harris, 1968. 1968? You'd have to be geriatric. I didn't even think they had recorded music back then. Excuse me, I have a signed album by Mr. Harris. This is very cutting-edge stuff. Peter, check your sister's belay. Hold it down, we're not 15 anymore. Why bother? We'll always be 15. Hey, Dad. She needs a second cam. That's not going to hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cans. He's just yanking your chain. Watch out! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety.
How close to the wall are we? Stop moving around! Okay. Keep very still. Try and stay calm. Annie. The other cam is moving. No. Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Try it. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. That's it. You don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand what I'm saying? You have to cut me loose. If you don't do this, I'm gonna pull everybody down and everybody's gonna die. You're wrong. Shut up, Eddie! It's 1-3, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. I should gonna kill your sister. And he's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. I won't do it. Just cut the rope. Cut the rope. Any second now, that camera's gonna come out of the water, Annie, and you're gonna die. Is that what you want? You're gonna kill your sister. Now cut the damn rope. Cut it. Doesn't matter about me. Just cut it. We're running out of time here. Just cut it. Nobody's gonna blame you for it. Just cut it, Peter. We're gonna die. I knew you were gonna die. Just cut it, Peter. Please. 네, 끄세요. 자, 여러분, 이거 혹시 영화 보신 분 계세요? 보신 분? 네? 아니, 선생님 말고요. 학생들 중에 보신 분 계세요? 보신 분 아무도 안 계세요? 아, 버티컬 리밋이라고, 네, 옛날 영화인데요. 네. 여기 관계가 어떻게 되는지 알겠죠? 네? 네, 관계가 아버지와 아들과 딸이죠. 네, 아버지와 아들과 딸입니다. 네. 근데 여기서 제가 첫 번째 질문을 하겠습니다. 여기서 이 로프를 자르겠다고 하시는 분 한번 손을 들어보세요. 로프를 자르겠다. 네, 로프를 안 자르겠다 하시는 분. 안 자르겠다. 네. 안 자르겠다 하시는 분이 손 좀 이렇게 많이 들어보세요. 네. 안 자르겠다는 분이 얼마 안 되시네. 그러니까 미안하지만 좀 이 진행상을 위해서 그러니까요. 안 자르겠다는 분이 쪽이 지금 많으니까 여기 계신 두 분 있나? 손 들어보세요 한번. 안 자르겠다는 분. 네. 두 분이 저쪽으로 자리를 좀 옮겨주실래요? 네, 미안합니다. 네. 두 분만 일로 자리를 이렇게 옮겨주세요. 네. 네. 왜 번거롭게 하냐면은 저도 이 강의를 통해서 여러분들한테 배워야 되는 게 있기 때문에 여러분들이랑 같이 이게 왜냐하면은 제가 하는 내용 중에 확실한 답은 없습니다. 다만 어떻게 생각하고 항상 답이라는 거는 그때그때 상황에 따라서 얼마든지 변할 수도 있고 네. 그런 것이기 때문에 더더군다나 이 기업의 경영이라는 건 항상 때에 따라서 바뀌니까 제가 여러분들한테 또 질문하고 여러분들한테 배워가는 게 또 있으니까요. 네. 아까 손 들어보실래요? 누가 아까 로프 안 자르게 하셨다는 분이 몇 분이지? 네, 거기 같이 앉아주실래요? 네. 저 거기 중간에 죄송합니다 주무시는 분은 좀 깨워주시고 저 옆쪽으로 좀 가시라고 그러시죠. 옆쪽으로 조금 죄송합니다. 옆으로 조금만 옮겨주세요. 네, 저쪽으로. 네, 네. 거기 자리 좀 앉아주세요. 거기. 네, 네. 저기, 네. 여학생 좀 자리 좀 앉아주세요. 미안합니다. 네.
아, 그래요. 거기, 예, 옆에. 자, 그럼 로프를 안 자르겠다 하시는 분, 어떻게, 무슨 특별한 다른 답이 있으세요? 어떻게 했으면 좋을까요? 로프를 안 자르면 어떻게 될 것 같으세요? 네? 아니, 뭐, 답은 항상 틀려도 좋아요. 네. 틀리고 맞는 답이 없어요. 네. 자기 생각만 확실히 얘기해 주면 되니까. 네. 자. 네? 어떻게 했으면 좋겠어요? 아까 지금 자리에 옮기신 중간에 안경 쓰신 여학생 옆에 계신 체크무늬 입으신 학생. 네. 왜 로프를 안 자르겠어요? 네. 잠깐만, 일어서서요. 일어서서 무슨 과 무슨 생인지 좀 얘기 좀 해주실래요? 네. 무슨 과? 네. 안녕하세요. 지구환경과학과 1사학번 전명윤입니다. 네. 네. 일단 로프를 자른다 안 자른다라는 그 이분법적으로 생각하는 거는 좀 극단적인 판단인 것 같고요. 일단 먼저 누군가가 죽기 전에 할 수 있는 건 다 해보는 게 맞는 것 같거든요. 그러니까 현재 그 맨 위에 있는 그 애니라는 여자분이 이게 팔이 안 닿았잖아요. 그래서 이렇게 하면 일단 물론 그게 좀 더 위험한 상황은 될 수도 있겠지만 그래도 그냥 할 수 있는 거를 다 해보고 그래도 만약에 그게 끊어질 때까지 이렇게 해보는 거죠. 예, 이렇게 해서 닿으면 하는 거고 아니면 해봤잖아요. 예? 해봤어요. 해서 다 봤잖아요. 그러니까 여기는 굉장히 보면은 이 그 프로페셔널들이거든요. 이 분야에 굉장히 프로페셔널들이에요. 특히 맨 밑에 있던 아버지가 굉장히 프로페셔널이에요. 네. 한두 번 한 사람이니까는 보고 안단 말이지. 그러니까 나름대로 밑에서 집착하게 할 수 있는 부분을 다 했죠 이미. 네? 네. 근데 안 되는 거예요. 그리고 항상 시간이라는 건 무한정인 거 아니거든. 시간이라는 게 항상 리미트가 있거든요. 그 안에서 결정을 내려야 되거든. 네, 그러니까 네, 저기 친분, 네, 뒤에 네, 손 드신 분. 네. 안녕하세요. 물리학과 1사학번 전탁경입니다. 저도 안 자른다고 손을 들었는데요. 왜냐하면 제가 만약에 그걸 자르고 살던 아니면 그러니까 만약에 안 자르면 제가 셋 다 살거나 셋 다 죽는 거잖아요. 그러면 만약에 셋 다 살면 셋 다 사는 게 아니지. 네. 한 사람은 죽고 두 사람만 살든가 아니면 다 죽는 거죠. 안 자르면 그럴 수 있잖아요. 네. 하지만 만약에 자르면 제가 만약에 살게 되더라도 그 고통 속에서 얼마나 잘 살 수 있을까라는 그런 저 고통받으면서 살 것 같기 때문에 안 자른다고 생각합니다. 그러니까 그걸 생각하면서 고통받으면서 사느니 차라리 확률이 적더라도 다 살 수 있는 방법을 택하겠다. 죽든지 살든지 다 택할 수 있는 방법. 오케이. 네. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자, 그럼 여기까지 하고 다음 슬라이드 넘어가겠습니다. 왼쪽 이게 뭐 제가 아까 82년도에 저 대학을 들어왔습니다. 네, 82학번 대학을 들어왔는데 저 오늘 진짜 캠퍼스를 보니까 정말 못 알아보겠어요. 네, 네. 저 여기 이제 그 최종호 교수님도 그렇고 전순진 교수님도 그렇고 또 제가 배웠던 우리 조복래 선생님 배우러 왔을 때 실험실도 봤는데 정말 제가 학교 다닐 때 하고는 뭐 천지개벽을 했더라고요. 네, 제가 다닐 때는 제가 미국에 가서 매스를 처음 봤거든요. 네. 매스라는 게 이런 거였구나. 그래서 매스를 전 미국에서 처음 봤고, 네. NMR도 그렇게 뭐 큰 것들은 처음 봤는데 기기들을. 네. 정말 네, 천지개벽을 했구나라는 걸 많이 느꼈는데 우리나라 경제는 정말 천지개벽을 했죠. 네. 정말 천지개벽을 10년마다 했습니다. 네. 60년대, 70년대, 80년대, 90년대, 2000. 혹시 우리나라 1950년도 후반 박정희 대통령이 5.16 쿠데타를 해서 성공하고 났을 때 직후에
우리나라 GDP, 1인당 GDP가 얼마인지 혹시 대강 얼마인지 아시는 분? 대강 얼마인지 아시는 분 계세요? 어느 정도 됐을 것 같아요? 네? 100불 미만입니다. 80불 정도 됐어요. 80불. 80불 정도. 그때 이 월드뱅크 기록에 의하면 우리가 전 세계에서 통계 낸 국가 전 세계에서 세 번째인데 그 아시아에서는 꼴찌죠. 근데 아시아에서 72년도에 우리가 꼴찌를 면했어요. 우리보다 더 못한 나라가 있어요. 어떤 나라면 방글라데시예요. 근데 방글라데시가 생겼어. 왜냐하면 그 파키스탄에서 독립을 해갖고 네, 네, 방글라데시가 그래서 꼴등을 해줬어요. 네, 네. 그 전까지는 우리가 아시아에서는 거의 밑바닥. 인도도 우리보다 훨씬 나섰고, 뭐 베트남은 한참 위였고, 필리핀은 뭐 200불 수준이었으니까 한참 위였고, 뭐 대만도 한참 위였고요. 혹시 우리나라 북한이랑 우리나라랑 GDP가 바뀌기 시작한 게 몇 년도인지 아시는 분? 몇 년도 정도 됐을까요? 초반? 60년대 중반? 초반? 후반? 70년대 초반? 중반? 네. 70년대 후반이면은 너무 72년도에 바뀌기 시작했습니다. GDP가 1인당 GDP가 북한에 72년도. 근데 전 그 소리 듣고도 굉장히 쇼크를 먹었어요. 왜냐면은 72년도면 제가 초등학교 다닐 때인데 초등학교 때 항상 뭐라고 제가 선생님들한테 얘기 들었냐면은 북한보다 우리가 훨씬 나은 나라라고 들었거든요. 근데 북한이 우리랑 경제를 계속 경쟁을 하다가 70년도에서 경쟁을 하다가 완전히 북한이 공식적으로 내에서 지금 나중 기록을 보면 나오지만은 러시아가 열린 다음에 이제 그 북한 경제 러시아 사절단이 이제 가서 나온 이제 그때 회의한 기록에 나오지만 북한이 한국이랑 이제 대한민국이랑 비교하는 걸 포기하기 시작한 때가 있습니다. 그때가 몇 년도면 85년도부터 완전히 포기했어요. 그래서 이제 88년도 이제 90년도 넘어가면서 완전히 이제 북한하고 우리하고 북한이 갈 수 없을 정도의 이제 많이 차이가 지는 거죠. 그 이후에 90년도, 2000년도 들어와서도 또 엄청나게 변했죠. 네, 우리가 IMF를 겪으면서 IMF 이전에는 전 세계적인 기업이 나오지 않았습니다. 근데 IMF 이후에 진짜 세계의 초인류 기업들이 나오기 시작을 했습니다. 이제 지금 뭐 삼성전자 같은 경우에는 뭐 말할 필요도 없겠지만 삼성전자 이외에 삼성전자와 현대자동차 이외에 중견 회사들도 뭐 굉장히 좋은 회사들이 많이 나왔죠. 네, 전 세계적으로. 예를 들면은 뭐 옛날에 형편없던 태평양 같은 회사들, 네. 아모레 퍼시픽 같은 경우 회사들, 네. 옛날에 내수만 집중, 예를 들면 뭐 오리온 제어 같은, 농심 같은 회사, 식품 회사들. 옛날에는 국내 내수만 하고 있으면서 뭐 제품은 뭐 외국의 식품 같은 경우에는 거의 수출할 생각도 못 하고 있던 회사들이 완전히 지금 뭐 탈바꿈을 해서 완전히 달라졌죠. 자, 그 다음 슬라이드. 다음 슬라이드. 죄송합니다. 제가 맨날 다음 슬라이드 하던 네, 됐습니다. 네. 포스코 여러분 혹시 스토리 잘 모르시나요? 혹시 자페라는 사람 아시는 분 계세요? 자페? 자페라는 사람이 프랑스의 경제학자인데 그 당시에 월드뱅크의 이코노미스트로 있었어요. 그래서 이 사람 담당이 뭐냐면은 아시아의 IBRD랑 같이 일을 하면서 아시아 그때 원조 자금이 있었는데 이 매니팩처링을 중심으로 투자 보조, 그러니까 투자를 이제 도네이션 해주는 것들이죠. 이제 그런 아시아 국가들을 좀 떨어지는 경제 개발도상국들을 이제 도와주기 위해서, 네, 이 사람이 이코노미스트에서 담당했던 사람이에요. 그 중에 이 사람이 중공업하고 철강을 담당했던 사람입니다. 그 사람이 뭐라고 그랬냐면은 12개 국가를 검토를 했는데 철강을 만들 수 있는 12개 국가를 검토했는데 아시아뿐만 아니라 남미 철강이 없는 그 당시에 없는 여러 나라들을 같이 검토를 했어요. 네? 근데 12개 국가 중에 절대 철강이 성공할 수 없는 나라를
두 나라를 꼽았습니다. 네? 한 나라가 대한민국이고 한 나라가 파키스탄이에요. 이 두 나라는 절대 성공할 수가 없다. 성공을 그나마 이제 할 수 있는 나라 중에 뽑은 나라가 이제 호주. 그 다음에 오스트레일리아, 호주. 그 다음에 이제 그 아시아 국가는 아니지만 브라질. 그 다음에 인도 정도를 뽑았습니다. 근데 그때 뽑은 나라는 다 실패했어요. 근데 그 사람이 안 되는 한국만 성공을 했죠. 다른 나라 다 실패했는데. 그래서 물었어요, 이 자페한테. 네? 1986년도에 물었습니다. 자페한테, 야, 네가 실패한다는 게 이렇게 됐는데 그걸 어떻게 생각하느냐 그랬더니 자페가 하는 얘기가 뭐냐면은 나는 하나도 틀린 게 없다. 이 보통 경제학적인 통계라든가 경영학적인 기업에 있어서 제가 이제 경영학과 교수님들한테도 항상 물어보는데, 야, 도대체 경영학은 왜 이렇게 프레딕션이 맨날 틀리냐? 경제학도 틀리고 나는 사이언스 공부하는데, 그래도 보면은 뭐 여기 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이고 무슨 뭐 이게 좀 나는 그래서 경영학 교수 믿질 않는다 했더니 경영학 교수가 하는 얘기가 자기네들은 성공한 거를 역사적으로 정리를 해서 왜 성공한지만 정리하는 것만 해도 그것도 굉장히 큰 그거다. 어차피 100% 다 맞을 수는 없는 거기 때문에 그 중에서 과거만 설명할 수 있는 것도 그것도 굉장히 의미가 있는 거다. 대단한 거다. 그런 얘기를 했거든요. 그러니까 다시 말씀드리면 뭐냐면은 성공한 것들은 왜 성공했느냐 많이 연구를 하죠. 그래서 그거 이제 이론화돼서 하는데 이 자페가 뭐라고 그랬냐면은 자기가 이 3년마다 주기로 포철이 되는 걸 보고 왜 되는지를 연구하고 왜 이렇게 될지 이제 공부를 하고 어떻게 이게 지속 가능한 부분인지 계속 자기가 연구를 했는데 공부할 때마다 자기가 이해가 안 갔다는 거예요. 포철은. 네? 그러면서 지금도 자기가 틀린 게 없다. 그래서 포철 같은 회사는 여태까지 나오지도 않았고 자기가 보기에 앞으로 안 나올 것 같다. 왜냐하면 자본도 없고 기술도 없고 시장도 없고 맞을 수 있는 조건들이 아무것도 없다는 거죠. 그 당시에 통계를 지금 보더라도 이게 된 게 이상한 거지. 네? 이거는 좀 안 된 게 하나도 이상한 게 아니다. 그러니까 뭔가 이거는 포철이 이상한 거지. 네? 근데 여러분 포철이 이제 어떻게 세워졌는지 지금 포스코라고 이름이 바뀌었지만 포철이 어떻게 세워졌는지 혹시 대강 이 처음에 어떻게 세워지게 됐는지 대강 설명해 줄 분 계세요? 대강. 포철 누가 만들었죠? 네? 포철 누가 만들었을까요? 네? 네, 박태준 회장이 만드셨죠. 박태준 회장이. 네. 근데 박태준 회장이 왜 만드셨죠? 박태준 회장으로 하여금 만들게 한 사람이 누군가? 네, 네, 박정희 대통령이죠. 네, 네, 당시 박정희 대통령이 만들게 했는데, 박정희 대통령이 어서 아이디어를 얻었다고 지금 알려져 있냐면은, 우리나라의 서독에 이제 광부들이랑 간호원이 가면서 이제 거기서 이 독일 정부에서 이제 박정희 대통령을 초청을 하죠. 네? 네. 박정희 대통령 초청을 하는데 제가 박정희 대통령 초청할 때 제가 한 가지 좀 굉장히 운이 저는 굉장히 운이 좋은 사람입니다, 사실. 네. 왜 운이 좋으냐 하면은 제 할아버지도 굉장히 제가 잘 만났고 또 아버지도 제가 잘 만났고 오늘 저는 이 자리에 서 있는 게 사실은 이 모든 게 사실 2세, 3세로서의 2세, 3세들이 컴플렉스가 많은데 왜냐하면 내가 이룬 게 아니니까. 네? 네. 내가 이룬 게 아니었기 때문에. 근데 그런 면에서 2세, 3세로서의 어떤 그런
이 컴플렉스가 있으면서 또 운이 좋은 사람인데 그 운이 좋았던 것 중에 하나가 뭐였냐면은 이 아버님, 할아버님을 통해서 많은 만날 수 없는 사람을 가까이 만나서 얘기를 들을 수 있고 또 같이 오랜 시간을 옛날 얘기에 대해서 많이 들을 수 있고 같이 질문해 볼 수 있었다는 게 많이 영향을 받았다는 게 이제 저로서는 굉장히 큰 행운이었어요. 근데 그 당시에 저는 이 박 대통령이 소독에 가게 된 이 스토리라든가 간호원 소독 파견되어 있는 이 간호원들, 광부들 간 스토리들, 그다음에 박 대통령이 가서 이 어떤 이 생각을 갖고 왔는지에 대한 스토리를 소독에 같이 모시고 간 소독 경제학 최초 박사가 계신데, 네. 중앙대 교수 하셨던 백 박사라고 계신데, 그 양반한테 굉장히 자세히 얘기를 들었어요. 한 6시간에 걸쳐서 스토리를. 네. 근데, 이제 그 당시가 이제 결국은 우리나라 GDP가 한 80불 후반 정도 안팎을 할 때인데, 처음에 박 대통령이 가셔서 갈구가 이제 비행기가 없었기 때문에 이제 일본에서 루프탄자를 타고 이제 일본에서 오는 비행기를 중간에 서울에서 이제 빌려 타고 중간에 앞부분을 개조해서 이 독일에 갔다는 것은 아주 잘 알려진 사실이고, 박 대통령이 가서 대통령 참여는 뭐 할 것도 없이 돈 달라는 얘기부터 먼저 하더라는 거예요. 네. 근데 뭐 그게 무슨 수상한테 얘기하는 것도 아니고 장관한테 얘기하는 것도 아니고, 네. 우리나라로 얘기하면 이제 서기관부터 만나서 네. 그렇게 얘기를 하는데 자기가 너무 민망해서 네. 통역을 해야 되는데, 네. 그래도 아무리 약소국가에 못 사는 나라의 대통령이지만 그래도 명색이 대통령인데 자기가 너무 이 민망해서 이 통역을 제대로 못할 정도로 그렇게 했다는 거죠. 네. 근데 그 당시에 소독정부가 한 3천만 불 정도를 꿔주기로 그렇게 결정을 했답니다. 근데 가 있는 중에 어느 날 자기한테 전화가 왔대요. 큰일 났다고. 네. 차관한테. 그래서 쫓아서 가보니까 돈을 꿔줄 수가 없다. 그래서 어떻게 된 거냐. 지금 다 약속이 돼갖고 돈을 꿔주게 돼서 3천만 불. 그 당시에 우리나라 외환 보유고가 한 2천만 불 정도 됐다고 그러거든요. 네. 지금으로 보면 웃기는 거죠. 참. 그렇죠? 네. 근데 어떻게 된 거냐 물어봤더니 자기네 법에 월드뱅크에 돈을 꿔주려고 그러면 그 안에 레이팅이 들어가 있어야 되는데, 그게 C고 D고 아니라 레이팅이 들어가 있어야 되는데, 대한민국 중앙은행에 레이팅이 안 들어가 있다는 거예요. 그래서 레이팅을 안 받았기 때문에 어떻게 꿔줄 방법이 없다는 거예요. 레이팅을 안 받은데 돈을 꿔주려고 하면 한 가지 방법이 있대요. 의회에서 의회 통과를 받아야 되는데, 의회 통과 받을 수가 없다는 거지, 지금. 어느 세월에. 네? 그 방법의 한 가지가 뭐냐면, 누가 개런티를 해줘야 된다는 거예요. 자기 레이팅이 돼 있는데 개런티를 해줘야 되는데 누가 개런티를 해주겠어요? 누가? 그 당시에 독일 오기 전에 수 없는 나라들을 다니면서 구걸을 했는데 아무도 돈을 꿔준다. 필리핀에서 마르코스 만나러 갔다가 마르코스 못 만나고 그냥 경제 부총리만 만나고 박 대통령이 왔다고 그러거든요. 네. 아무도 안 만나줄 때입니다. 그때는. 그랬는데 한 가지 아이디어를 누가 떠올렸어요. 그 아이디어가 뭐냐면은 독일 광부하고 여기 간호원들이 있는데 이런 케이스는 한 번도 들어보지도 못했는데 이걸 법적으로 피하려고 그러면은 이 사람들이 이제 길게는 10년, 짧게는 5년 계약으로 오면서 갱신해 나가니까 이 사람 앞으로 받을, 요새도 보면은 그런 금융상품들이 많이 나와 있죠. 네, 콜레터럴이라고 그런 금융상품도 많이 나요.
앞으로의 기업이 있으면 기업의 이익이 날 수 있는 그런 어떤 그 플랜을 갖고 와서 그 플랜을 담보로 해서, 네, 네. 그 플랜을 담보로 해서 돈을 꾸는 것들이 있습니다. 네. 그렇죠? 네. 특히 여러분들 나중에 벤처회사에 일하시면은 벤처회사들은 처음에 돈이 없으니까 앞으로의 이 기업의 이익이 얼마나 날 수 있느냐에 대한 그런 데 대한 프로젝션을 해갖고 그거를 보여주면 이제 그거 갖고 은행에서 돈을 꾸죠. 네. 네. 그런 금융 상품들도 또 많이 나왔고 그거 갖고 이제 파생 상품 이런 것도 많이 만들죠. 네. 근데 그 당시에 개인이란 말이죠. 개인인데 월급은 확실하니까. 그래서 이 월급을 담보로 돈을 꾸는 수밖에 없다. 형식적이라도. 네. 그래서 개인 사인을 다 받아야 된답니다. 네. 그래서 간호원들이랑 광부들이 다 사인을 했대요, 거기다. 네. 그래서 초유로 아마 개인이 국가를 상대로 개런티를 해줘서 돈을 꾸는 이제 그런 사태가 있었죠. 네. 그래서 이제 잘 알려진 사실이지만 박정희 대통령이 가서 연설하다가 이제 중간에 나라가 가난해서 제가 못나서 이래갖고 그냥 하다가 연설을 계속 못하고 이제 같이 그냥 울었다는 얘기들이 전해 내려와 있지만, 네. 그때 박정희 대통령이 가서 본 게 3가지가 있다고 합니다. 뭐냐면 철강. 네, 네. 독일의 철강 산업이 유명하죠. 독일의 철강. 그 다음에 고속도로. 네, 네. 고속도로의 아우토반이 아주 잘 돼 있죠. 고속도로. 그 다음에 이제 이 독일의 숲이 잘 돼 있습니다. 굉장히 숲이. 네. 그래서 식목일을 정했죠. 그래서. 네. 3가지를 가서 보고 왔다 그러는데 거기서 아이디어를 얻고 온 게 지금 포스코라고 그래요. 근데 포스코를 처음 할 때 고속도로도 그랬지만 포스코가 처음 할 때 굉장히 반대들이 심했죠. 네, 다 망한다고 그랬죠. 이거는 또 제가 박태준 회장님께 개인적으로 못 봤지만 이렇게 한 4명 정도 앉아서 같이 얘기했을 때 들은 얘기인데 하도 이제 대통령이 고민을 하니까 박태준 회장을 불러서 이제 해야겠다고 그러니까 자기는 자신이 없고 그래서 이병철 회장을 만나서 의논을 했답니다. 이병철 회장께 얘기를 했대요. 삼성에서 하면 안 되겠냐고. 그래서 이병철 회장의 한마디가 딱 한마디 하시는데 그건 삼성이 망해도 못한다. 내가. 그건 대통령 얘기를 난 못 듣겠다. 그걸 하고 망하느니 나는 그냥 대통령한테 찢겨서 네, 망하는 한이 있어도 나는 그거 못한다. 네. 그리고 그거는 대한민국에 망할 수 있는 거기 때문에 어떻게든지 그거는 대통령 어떻게든지 설득을 하셔야 된다고. 그 당시 다 반대했죠. 다 반대했습니다. 당시 저희 저 할아버지께서 정경련 회장이셨는데 저희 할아버지 정경련에서도 다 연명해갖고 그거 하면 큰일 난다고 네 하였으니까요. 고속도로 할 때 또 모든 사람이 다 반대했던 거죠. 그래서 대통령께서 하루는 박태준 회장을 다시 부르시더래요. 해야 되겠다고. 그래서 박태준 회장이 뭐라고 그러셨냐면은 저 자신 없습니다. 자신 없다. 기술도 없고 내가 어디 가서 공장 본 적도 없는데 그걸 어떻게 하느냐. 그러면서 박정희 대통령이 가만히 듣고 있더니 그럼 어떻게 하자는 거야? 그러시더라고요. 이거 하면 안 됩니다. 하면 대한민국이 망할 수도 있습니다. 망합니다. 근데 그때 박 대통령이 뭐라고 그랬는 줄 아세요? 이 한마디에 박태준 회장이 그 다음에 아무 말도 못 하셨대요. guess. 네? guess 한번 해보세요. 박 대통령이 뭐라고 그랬을 것 같아요? 박 대통령이 뭐라고 한마디를 했는데 박태준 회장이 아무 소리도 못하고 하겠다고 결심을 굳히고 나왔을까? 네? 망합니다. 대한민국이 망합니다. 네. 하여튼 이 양반 한마디가 뭐라고 그랬냐면 야, 우리가 망할 거나 있냐. 망할 거나 있냐 우리가. 뭐가 망한다는 얘기냐 도대체. 한번 해보거나 망하자. 한번 해보거나 망하자. 여러분 저 좀 서브젝트를 바꿔갖고 얘기를 하겠습니다. 여러분 이순신 장군 잘 아시죠? 이순신 장군. 네? 네, 이순신 모르는 사람 없죠. 이순신이
이길 수 있는 요소가 아무것도 없었죠. 그렇죠? 네, 굉장히 불리했죠. 근데 그 뭐에서 한 가지 유리한 걸 찾았어요. 이순신 장군이. 이순신이. 아, 이거는 확실히 적보다 일본 적보다 이 부분은 확실히 우리가 우위에 쓸 수 있다. 이거를 최대한 이용해야 되겠다. 라고 생각한 게 그게 뭔지 아시는 분? 네? 뭐라고 손 들고 얘기해 보세요. 크게. 네? 아, 틀려도 돼요. 가만히 있으면 바보야. 네. 지형? 지형. 지형도 지형이냐? 지형은 잘 썼겠냐? 지형보다 그건 뭐 지형에는 여기 들어와서 하니까는. 근데 지형보다 더 결정적인 게 있어. 더 결정적인 거. 전술적으로. 다 불리해. 군대에서 우리가 뭐 봐요? 군대에서 보면 기업을 하든지 군대에 있든지 전략을 쓸 때 내가 유리한 거와 내가 불리한 게 뭔지 잘 알아야죠. 여러분 질싸움을 하면 안 되죠. 질싸움을 하면 안 돼요. 네. 이길 싸움만 해야 돼요. 내가 이길 때 자신이 있는 싸움을 해야 돼요. 네? 그럼 박정희 대통령이 포철을 하자고 그럴 때 완전히 질싸움을 한 건가? 남들은 다 안 된다고 그러지만. 네? 이순신이 다 일본에 다 진다고 얘기를 했지만은 왜 했겠어요? 네. 뭐 자기가 믿는 게 있었죠. 그 믿는 게 뭐였을까? 믿는 게 뭐였을까? 이거 다른 데 맞히던데. 네. 이순신의 그때 우리나라의 포 사거리가 훨씬 길었어요. 일본보다. 포가. 네? 네. 포 사거리가 일본의 한 거의 2배가 넘어요. 포거리가 굉장히 길어. 포가. 총이 없는 대신에. 근데 문제는 뭐냐면 정확하지가 못해. 정확하지가. 네? 정확하지가 못해요. 근데 길긴 길단 말이에요. 왜냐하면 배가 흔들리니까 이게 정확할 수가 없지. 네, 그 당시에 과학기술로 육지에서 쏴도 그렇게 정확하지가 않을 텐데 사거리가 긴 대신에 그래서 생각하는 게 뭐야? 그래서 어떻게 이겼어요? 일본군을 모아놓죠. 이렇게 배를. 네, 배를 모아놓는다고. 모아놓게끔 하지. 유인작전 하죠. 네? 타겟을 크게 만들죠. 네? 그래서 쏘죠. 가운데 몰아놓고. 네? 여러분 여기서 자르겠다고 그러셨잖아요. 자르겠다고 그러신 분 아까 여기서 이걸 자르겠다고 그러신 분 한번 손 들어보세요. 아까 자르겠다고. 네. 왜 자르겠어요? 두 사람이라도 사니까? 네? 동생이라도 살려야지. 그리고 내가 살지. 아버지는 죽지. 네? 거꾸로 있으면 어떻게 될까? 예를 들면 그 아버지가 위에 있다고 그러면 어떻게 될까? 여기서 리더가 누구예요? 리더가. 여기서 잘 봐요. 리더가 누구야? 왜 리더가 중요할까? 왜 리더가? 리더가 왜 중요할까요? 리더가 왜 중요할까? 리더가 왜 중요하죠? 리더가 왜 중요하지? 아직 리더가 안 돼서 모르나? 여러분들은 리더를 잘 선택하는 게 중요해요. 리더를 잘 선택하는 게 굉장히 중요해요. 여러분 과 선택하는 것도 중요하죠. 리더를 잘 선택하는 게 굉장히 중요해요. 앞으로도. 그래야 여러분들이 더 좋은 리더가 될 수 있어요. 그런데 어떤 기준으로 여러분이 리더를 선택하겠어요? 어떤 기준으로? 리더가 어떤 리더를 만나냐에 따라서 자기가 살기도 하고 자기가 죽기도 하죠. 네, 네. 리더를 잘못 나오면 밑에 사람들이 너무 고생하죠. 너무 고생해요. 그런데 이 리더는 여기서도 아버지가 리더죠. 그렇죠? 아버지가 리더라. 아버지가 자르라고 그랬다. 내가 죽을 수도 있죠. 내가 죽는 거지. 그 다음에 거꾸로 될 수도 있죠.
그 밑에 내 애들이 있으면 어떻게 해? 내 딸이 있다 이거야. 딸. 그럴 경우 어떻게 될까? 정답은 없어요. 정답은 없지만 많은 고전에서 얘기하는 사람들이 잘라야 된다고 얘기하는 사람들도 있고 자르지 말라고 얘기하는 사람은 없어. 네, 자라고 얘기하는 사람은 없어요. 자, 그 포철 이 부분들은 여기 계신 여러분들이 이 자부심을 충분히 우리가 같은 그 한국 사람으로 한국에 같이 우리가 살면서 이런 역사가 있었다는 것을 굉장히 자랑스럽게 생각할 만한 것 같아요. 제 생각에. 이 과거에 이제 우리가 아까 그 임진왜란 때 얘기도 나왔지만은 그 임진왜란 때 그 수도가 얼마 만에 점령당하죠? 그러니까 2주 만에 점령당하잖아요. 2주. 보름. 네, 2주도 못 돼서 점령. 그러니까 그때 나라도 아닌 거죠, 사실. 네. 그래서 그 상황에서 쭉 역사를 보면은 아무 어떤 그 두드러질 만한 역사가 없는 상황에서 그 이후에 그 다음에 이제 우리가 일제치하에 있었고 그 다음에 6.25 전쟁을 겪었고 그 이후에 이제 그 박정희 대통령이 이제 집권해서 쭉 이제 지금 왔는데 이런 그 일들이 우리나라에서 우리 사람들보다 사실은 밖에서 더 많이 이런 부분들을 인정을 해주는 것 같아요. 저도 뭐 해외에 지금 공장들이 있지만은 해외 공장들 나가 보면은 많이 대우를 받는 게 이제 이런 부분 때문에 이런 얘기들을 많이 좀 굉장히 부러워하고 또 굉장히 높이 평가를 하는 것 같습니다. 그래서 여러분들이 이런 역사에 대해서는 꼭 알아두고 충분히 자부심을 가질 만한 부분이 아닌가라고 생각이 들고요. 아까 이제 기업 얘기 나왔지만은 삼성전자 이제 얘기가 나왔습니다. 근데 지금 삼성전자의 이익 규모가 어떻죠? 삼성전자 이익 규모가 일본이랑 비교했을 때 어떻습니까? 일본 전자산업 비교했을 때랑 어떻죠? 잠깐만요. 일본 전자산업 전체를 합한 거하고 지금 삼성전자하고 어떻게 되나요? 경쟁이. 일본 전자산업 전체를 합친 거보다 삼성전자가 더 많죠, 지금. 네. 지금 일본 한 달에 우리가 삼성전자 이익이 한 어느 정도 되냐면 지금 우리나라 돈은 한 2조를 넘었죠. 근데 일본 전체 이 전자산업의 이익을 합친 게 한 2, 3년 전 통계로 한 1조가 안 됩니다. 점점 많이 갭들이 떨어지고 있으니까. 뭐 현대자동차 뭐 말할 것도 없죠. 여러분 현대자동차에 처음에 이건 제가 하는 얘기가 아니라 그때 그 당시 정몽고 회장님이 그 현대자동차 회장이 되셨을 때 제가 기자들하고 사석에서 만나면은 기자들이 뭐라고 그랬냐면은 현대자동차 큰일 났다고 그랬어요. 네. 정몽구 회장님이 커뮤니케이션도 잘 안 되고, 별로 그렇게 능력이 출중해 보이지 않는데, 과연 현대자동차가 자동차라는 산업이 제일 어떻게 보면 아니라 가장 전 세계적으로 경쟁력이 치열한 산업 분야 중에 하나인데, 과연 이거를 정몽고 회장님이 이렇게 끌고 가실 수 있겠느냐라는 이 얘기들이 굉장히 많았는데 그랬음에도 불구하고
엄청난 기록적인 발전을 했죠. 네, 네. 지금요. 자, 이거는 그 자세히 설명드릴 필요는 없고요. 자원하고 잘 사는 게 별로 그렇게 이 상관관계가 없다는 겁니다. 이거는. 네, 네. 자원하고 뭐 잘 사는 게 별 상관관계가 없고. 네. 이것도 조금 지나보고요. 네. 자, 네, 마이클 포터 얘기. 오케이. 우리가 또 지금 잊어버려야 그 굉장히 우리나라의 중요한 인더스트리 중에 하나가 이 조선업입니다. 조선업. 네? 네. 조선업. 근데 조선업이 지금 뭐 중국이 많이 올라오긴 했지만은 이 밸류로 지금 밸류 에디드로 보면은 상대가 안 되죠. 우리나라. 아직도 우리나라가 매출의 사이즈로 보거나 이익의 사이즈로 보면은 뭐 이익의 사이즈로 보면 말할 것도 없고 아직도 그 매출 그 자체 그 돈 사이즈를 보면은 그 톤 단위 수로는 이제 중국이 우리보다 앞서고 있지만은 매출 단위 수로 보면은 지금 뭐 상대가 안 되고 있고 지금 이 중국하고의 이 경쟁에서 뭐 3, 4년 앞섰다고 그렇게 얘기를 하지만은 실질적으로 굉장히 많이 앞섰다고 얘기를 해요. 왜냐하면은 요즘 이제 구조조정들이 굉장히 많이 일어나고 있는데 중국 내에서 그 설비들이 이제 많이 철수하고 있기 때문에 이제 톤 단위로도 이제 우리나라 쉽빌딩이 계속 아마 우위를 당분간은 계속해서 들어가지 않을까 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 요새 저는 조선주를 많이 사 먹고 있습니다. 여러분 기술 개발이 뭐겠어요? 기술 개발. 아까 네? 기술 개발이 창이라는 게 뭘까요? 창이라는 게. 저는 창이라는 게 이 카피의 연속이라고 봅니다. 카피의 연속. 더더군다나 기업에서는. 네. 이 남의 아이디어를 보고 여러분들 리서치 할 때 여기는 다 학부생이신가요? 대학원생 없으신가? 요즘 학부생들도 실험실에서 이 선생님들이랑 같이 교수님들이랑 리서치 같이 하나요? 네? 네. 여기 혹시 교수님들이랑 리서치 같이 하시는 분 있어요? 이 중에서? 한 분도 없어요? 이제 1학년들이라 아직. 아, 1학년들이시로구나. 여러분들이 이제 자연과학을 하니까 여러분 여기 다 이과대생들이죠? 공대생들 안 계세요? 공대생들 없으시죠? 네. 여러분들이 이제 앞으로 리서치 하면은 제일 먼저 하는 게 새로운 리서치를 봤을 때 제일 먼저 하는 게 남들이 뭐 했냐를 보죠. 남들이. 내가 이제 새로운 분야에 어떤 분야에 관심이 있으면은 남들이 어떤 이 공부를 어떤 그 분야에 어떤 사람들이 무슨 일들을 했는지 쭉 봅니다. 네. 그래서 뭐 그 사람 가서 만나기도 하고 또 물어보기도 하고 뭐 페이퍼를 읽어서 이해 안 되는 내용들 있으면은 이제 같이 만나서 이제 교환을 하면서 그 아이디어를 얻고 거기서 또 새로운 것들을 또 내고 그러는데 마찬가지입니다. 기업도. 네. 여기 보세요. 여기 보면은 여기 애플이 있고 삼성이 있죠. 여기 노키아가 있습니다. 그렇죠? 네. 노키아가 어떻게 됐어요? 노키아 지금 어떻게 됐죠? 네? 노키아가 지금 130불 하던 주식이 지금 뭐 한 20센트 하나요? 30센트. 네. 망했죠. 완전히 망했습니다. 네. 저는 회사를 하기 때문에 망했다는 표현은 별로 안 좋아했는데 망했죠. 이 애플은 이
제일 앞서가는 회사였죠. 앞서가는 회사죠. 네, 앞서가는 회사죠. 근데 지금 마켓쉐어가 삼성이 높은가요? 애플이 높은가요? 네? 삼성이 그 스마트폰 나왔을 때, 여러분들 스마트폰 쓰죠? 스마트폰 나왔을 때 삼성이 애플을 얼마 만에 뵙겠어요? 애플을 6개월 만에 뵙겠습니다. 6개월 만에. 6개월 만에 뵙겠어요. 아무도 그렇게 빨리 뵙기지 못하죠. 6개월 만에 뵙겠어요. 그래서 성공했죠. 네. 여기 스티브 잡스도 삼성을 그렇게 욕했지만 스티브 잡스가 한 얘기예요. 아이디어를 훔치는데 허다못해 이건 뭐 그냥 완전히 그냥 스틸이라는 표현을 그냥 바로 썼죠. 네? 직원들한테 한 얘기입니다. 이게 스티브 잡스가. 네? 자기 아이디어를 남의 아이디어를 네? 하는 데는 뭐 전혀 창피가 없다고 그러죠. 전혀 창피가. 여러분들이 여기 이제 공부하면서 학과에서 이제 공부를 하면서 그 처지는 부분들이 있을 거예요, 그렇죠? 네. 근데 처지는 부분들이 있을 때 여러분 열심히 한다고 다 될까요? 열심히? 열심히 하면 다 된다고 생각하시는 분? 그럼 열심히 하는데도 안 되는 게 있다고 생각하시는 분? 네? 열심히 크게 손 들어보세요. 왜 여기 이렇게 참여도가 없지? 옛날 고대가 아닌 것 같네. 내가 서강대 가서도 강의를 해보고 서울대 가서도 강의를 해봤는데, 네, 1, 2학년들이 해서 그런가? 네, 자. 여러분들이 지금은 가만히 있으면 손해예요. 가만히 있으면. 네, 네. 여러분 제가 분명히 말씀드리지만, 절대 회사에서는 가만히 있으면 여러분들이 이제 학교를 졸업하고 뭐 여러 회사를 이제 가실 텐데, 뭐 대학원 가서 또 공부하시는 분도 있고 회사에 가서도 공부하시는 분도 있을 텐데, 네, 네. 가만히 있으면 손해예요, 절대. 네, 절대 가만히 있으면. 틀려도 좋으니까 자꾸 여러분들 자신을 표현을 해야 돼요. 커뮤니케이션 해야 돼요. 네, 네. 자, 네, 뭐라고 그랬지? 질문한 것도 잊어버렸다. 네, 뭘 질문했죠, 내가? 네, 열심히 하는데 다 안 된다는 게 안 되는, 열심히 해도 안 되는 게 있다고 생각하시는 분. 그래, 그럼 뭐가 안 됐어요, 여태까지? 일어나서 설명 좀 해봐. 이 중에서. 네, 네. 열심히 했는데 안 되는 게 있었던 거 예를 한번 들어서 설명해 보세요. 뭐가 안 됐어? 열심히 했는데. 제 경험상은 아직. 일어서서, 네. 제 경험상은 아직 최선을 다해서 열심히 한 경험이 없어서 제 경험상은 아직 없고요. 네. 네. 근데 남의 경험, 근데. 네. 근데 두 사람이 똑같이 노력을 했을 때 어떤 한 사람은 더 나은 성과를 보이는 것을 봐서는 네. 단순히 열심히 하는 게 중요한 게 아니고 잘하는 게 중요하다고 생각합니다. 그래서 열심히 아무리 해도 안 되는 게 있다고 생각하는데. 그건 내 질문에 답변한 게 아닙니다. 정말 뭔가를 원했어. 정말 뭔가를 원했는데 진짜 너무 하고 싶어요, 이게. 그래서 뭐 남보다 훨씬 더 열심히 했어. 남이랑 비교하지 말고 진짜 최선을 다했어. 여기서 정말 내가 최선을 뭐든지 해서 최선을 다했는데 내가 원하는 수준만큼 안 됐다는 경험이 있는 분 없어요? 있는 사람 없어? 한 사람도 없어요? 네, 네. 일어서서. 저는 꿈이 있었는데 그 꿈이 교사였는데 그래서 되게 열심히 했는데 서울대는 못 갔고 서울대가 꿈이었는데 사범대학교 사범대학을 못 가고 열심히 했는데 여기까지 왔다. 네? 오케이 뭐 네. 지속적으로 굉장히 오랜 시간에 걸쳐서 예를 들면 5년에서 10년 이상의 굉장히 이 지속적인 부분에 대해서 노력을 했는데도 불구하고 안 되는 것들이 있었어요. 내 경험으로. 네? 안 되는 것들이 있었어. 네? 예를 들면 뭐 비즈니스 할 때는 더 그래요. 왜냐하면 아까 얘기한 대로 어떤 타이밍이라는 게 어떤 시간 안에 끝내야 되는 그런 부분들이 있기 때문에. 네? 근데 재밌는 건
최선을 다해서 안 될 수는 있는데 최선을 안 하면은 되는 건 아무것도 없다는 거야. 최선을 안 하면은. 네? 다 되는 건 아니에요. 근데 최선을 해서 열심히 노력하다 보면 그 중에 되는 게 있어요. 다 되진 않아. 되는 게 있단 말이지. 네? 그래서 중간에 하다가 열심히 노력했는데 안 됐단 말이죠. 끝을 내잖아요. 네, 끝을 내잖아. 근데 그 당시에는 굉장히 실망하고 굉장히 안 된 거에 대해서 그 좌절도 하고 근데 그 고비를 넘기고 이제 그 일을 포기를 하고 그 다른 일을 시작을 할 때 그 다른 일을 시작을 할 때 그때 했던 경험들이 굉장히 도움이 됐다가 많아. 그러니까 사실은 그때 했던 내가 최선을 다해서 그때 했던 실패들이 길게 보면 그게 실패가 아닌 거예요. 굉장히 중요한 실패인 거죠. 중요한 실패. 성공의 어머니는 이런 말이 틀린 게 없다고. 성공의 어머니는 실패가 성공의 어머니라고 말도 잘 안 나오네. 실패가 성공의 어머니라는 얘기 있잖아요. 그렇죠? 그 경험들이 굉장히 소중한 거란 말이지. 근데 여러분들이 그 과정에서 이 창피한 게 없어야 돼. 창피한 게. 내가 최선을 다하는 과정에서 여러분들이 창피한 게 없어야 돼요. 여기 봤잖아요. 남의 아이디어를 여러분들은 결과를 어떻게 내느냐에 대해서 집중을 하다 보면은 지금의 수모는 그건 아무것도 아니에요. 박정희 대통령이 독일 가서 뭐라고 그랬는지 알아요? 독일 가서 하도 아까 얘기한 그 참모들이 너무 이제 구걸하려 하니까 창피할 거 아니에요. 얼마나 민망하겠어. 옆에 있는 사람들이. 그러니까 지휘들이 하겠습니다 그랬거든. 우리들이 하겠습니다. 이제 각각께서는 좀 너무 이렇게 나서지 마십시오. 뭐 이런 투로 얘기를 하니까 대통령이 뭐라고 그랬는지 알아요? 대통령이 나 이건 돈만 꿀 수 있을 뿐 이건 아무것도 아니에요. 돈만 꿀 수 있다. 근데 여러분들 그 자신을 위해서 그게 옳은 길이라고 그러면은 그게 꼭 필요한 일이라고 그러면 그게 여러분이 정말 진실로 원하는 길이라고 그러면은 창피하면 안 되고 창피한 걸 참을 수 있어야 된다는 거지. 네? 여러분들이 했는데 그 학과에 있어서 공부에 있어서 굉장히 중요한 공부를 알고 내가 이거 어떻게 해야 돼. 네? 그러면 체면을 가리지 마세요. 누구든지한테 물어보세요. 아이디어를 어떤 부분에서 그걸 하는 경우도 있더라도 성적을 내는 게 중요한 게 아니라 그 부분에서 여러분들이 최선을 다했다는 게 이제 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까는 지금 아까 얘기한 그 타이밍에서의 그리고 그 다음에 이제 실망할 이유는 없단 말이에요. 왜냐하면 이제 길게 보면은 항상 그런 데 대한 다른 데 대한 어떤 이 기회들이 있기 때문에. 그래서 내가 보기에 이제 한국 경제가 주는 그런 레슨들이 굉장히 나름대로 많은 것 같아요. 네? 어떻게 성공을 했죠, 그냥. 근데 성공을 한 게 그냥 이거 하나하나 다 설명할 수는 없지만 이 자리에서 나는 내 나름대로 이게 왜 성공을 했는지 공부도 하고 분석도 하고 왜 성공했는지 나보고 얘기하라고 그러면 나는 강하게 얘기할 수 있어요. 왜 성공했는지. 그냥 기적이 아니야. 그냥 기적이 아니에요. 내가 만나봤던 포철의 임원들, 내가 만들었던 이 박태중 회장님, 또 내가 만났던 나는 돌아가시기 전에 운 좋게 요새 이제 그 정주호 회장님 같이 모셨던 임원들한테도 얘기 듣고 삼성의 윤종아 부회장님한테도 얘기 듣고 주위에서 이제 얘기 들을 수 있는 삼성전자 성공이라든가 이런 기회들이 많은데 그 돌아가시기 전에 이제 정주호 회장님도 뵐 기회가 있었는데 그냥 성공한 게 아니란 말이에요. 그냥 성공한 게. 그냥 성공한 게 아니란 말이죠. 자. 여기 뉴턴이 나왔으니까 좀 다른 얘기 좀 합시다. 여러분, 뉴턴 시대 때, 여기 물리학 하시는 분, 1학년이신가?
아, 1학년이면. 그럼 일반 물리학밖에 안 배웠겠네. 예. 양재 물리도 안 배웠겠네. 그 물리에서 제일 중요하게 생각하는 사람이 두 사람 있죠. 뉴턴하고 아인슈타인이죠. 네? 예. 근데 뉴턴 시대 때는 저는 오늘 정학장님 뵙고 이 렉처에 대한 얘기를 들었을 때, 야, 정말 대학이 컨셉이 진짜 엄청나게 많이 바뀌었구나라는 생각을 오늘 제가 했어요. 네? 왜냐하면 우리 때는 이런 거 정말 없었거든요. 더더군다나 난 학부 1, 2학년생인 줄 몰랐는데, 네. 학부 1, 2학년생들한테 이런 기회는 정말 없었어요. 이런 강당도 없었고, 편한 강당도 없었고, 네. 이런 기회도 없었고. 네. 근데 기본적인 여러분들의 인문학적인 어떤 그 소양을 갖는다는 게 참 굉장히 중요해요. 예를 들면 뉴턴 시대 때는 우리나라 옛날에 서울대 보면은 나는 항상 그렇게 생각하는데 물리대학이라고 그랬잖아요. 물리대학. 네? 기본적인 사이언스죠. 네. 그러니까 사이언스는 뭐 철학이라든가 인류학이라든가 뭐 역사 굉장히 중요하지만 역사학이라든가 그게 옛날 기초과학적인 부분하고 같이 있었어요. 뉴턴 시대 때만 해도 그렇게 같이 있었다고요. 네. 그래서 뉴턴도 그렇고 질문할 거 있어요? 왜 손을 들었어? 손 든 거 아니야? 네. 뉴턴도 아예 아인슈타인도 보면은 칸트라든가 이런 기본적인 철학에 대해서 굉장히 조예가 깊었다 그러죠. 음악도 굉장히 좋아했고. 네. 그래서 인문학적인 부분들을 여러분들이 많이 태도를 알아두면은 굉장히 자연과학 공부하는데도 도움이 될 것 같아요. 내 경험을 얘기해 주면은 여기 또 물리학을 안 했으니까는 모를 수도 있겠구나. 우리 선생님이 내가 미국에서 공부했던 그 선생님이 피터 디바이라는 피터 디바이 아는 사람 있나? 피터 디바이 뭐나? 헨리 아이링은 아는 사람 있어요? 없겠구나. 물리학을 안 했으니까. 내 선생님이 아주 유명한 훌륭한 학자의 제자였어요. 네. 근데 내가 옛날에 공부하면서 참 어렵게 공부했던 것 중에 하나가 나는 화학이 절대 쉽지가 않았는데 항상 모든 과목이. 네. 근데 굉장히 어렵게 공부했던 것 중에 하나가 양자화학이었어요. 양자론이었어요. 여러분 이제 양자 물리 배우겠지만 그래서 참 나는 양자 때문에 굉장히 고생을 많이 했어요. 여기 계신 최종호 선생님한테도 맨날 학생 때 가서 같이 도서관에서 맨날 가서 구박 받고 그러면서 많이 배우기도 했는데, 네. 근데 내가 우리 선생님한테 미국에 계신 우리 선생님한테 피터 디바이라는 사람이 어떻게 고민을 했는지 시어리에 대해서 어떻게 고민을 했는지 거기에 대한 스토리를 쭉 얘기해 주더라고. 네? 역사가 굉장히 중요해요. 그러니까 그게 굉장히 이해가 가더라고요. 네? 그때 같이 이 디베이트 했던 얘기라든가, 그룹 안에서 디베이트 얘기라든가 아니면은 다른 학자들부터 불러와갖고 했던 디베이트 얘기들, 이런 얘기들을 굉장히 자세하게 얘기했어요. 우리 선생님이 나이가 많으셨기 때문에. 네? 그래서 그런 것들이 굉장히 도움이 되면서 내가 느낀 게, 이 공부를 하면서 있는 텍스트북도 배우는 게 중요하지만은 과거에 이런 이론이 나오기 전까지 어떤 과정을 통해서 나왔다는 것을 이해하는 게 자연과학을 일반적으로 이해하는 것에 대해서 굉장히 중요하다는 걸 내가 그때 깨달은 게 있어요. 네. 그래서 여러분들이 어떤 애티튜드로 자연과학을 공부한다는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 그리고 여러분들이 내가 한 가지만 얘기해 줄게요. 여러분들이 자연과학을 공부하는데 나는 참 안타까운 게 요새 내가 들으면 그러니까 여러분들 자연과학 공부하고 난 다음에 의대를 많이 간다면서요. 의대. 근데 의대 가는 이유가 중요해요. 난 의대가 나쁘다는 게 아니야. 의대 가는 거 좋아요.
의대 가는 거 공부 열심히 해서 의대 가는 거 좋은데 여러분들이 왜 의대에 가느냐가 중요한 것 같아요. 왜 의대에 가느냐. 여기 혹시 의대 지망생 있나? 의대 지망생 있어? 없어? 하나도 없어요? 어? 하나도 없어요? 진짜? 그럼 다 하고 난 다음에 화학이나 물리학 공부 계속 하실 건가? 아니면 그럼 졸업하고 그냥 취직하실 거예요? 아무튼 뭐라든지 여러분들이 어떤 애티튜드를 갖고 어떤 지금 공부를 하느냐가 굉장히 중요한 것 같아요. 우리 때는 저 의과대학 다니는 이 학생들보다 그 성적은 나빴지만은 솔직히 얘기해서 좀 의과대학 다니는 학생들을 좀 뭐라 그럴까 우습게 알았다고 그러긴 좀 그렇지만은 나름대로 우리 프라이드가 굉장히 강했던 것 같아요. 자연과학을 공부한다는. 의대 보면 맨날 봐서 뭐 해부학 책이나 보고 맨날 가서 이렇게 보고 외우고 앉았는데 우리는 외우는 게 아니라 정말 이렇게 생각하고 디베이트하고 네? 같이 뭐 그룹 세미나도 같이 하고 네? 실험도 같이 하면서 네? 여러 가지 그 way of thinking을 갖다가 디벨롭 할 수 있는 그 어떤 사고의 틀을 갖다가 이렇게 정립할 수 있는 그런 기회들이 굉장히 많았기 때문에 우리들은 거기에 대해서 굉장히 자부심을 갖고 공부를 했었는데 여러분들도 그 자연과학을 공부하면서 그런 자부심을 좀 많이 느꼈으면 좋겠습니다. 참고로 저는 지금 경영을 하지만은 누가 이런 질문을 많이 해요. 저보고 왜 화학을 했느냐. 경영 더더군다나 집안에서도 경영을 하고 그랬는데 왜 화학을 했느냐. 경영학 공부해서 그냥 회사 맞지. 어차피 회사 맡을 바에는 괜히 왜 화학을 했느냐 이런 말을 많이 했는데 그 부분에서 두 가지만 제가 말씀드릴게요. 우선 첫 번째는 저는 처음에는 이 경영을 할 생각이 없었어요. 처음에는 저는 저 학교에 들어가서 여기 있는 여러분들처럼 이렇게 후배들 모교라면 더할 나위 없이 좋겠지만 모교가 아니더라도 다른 학교에서 좀 가르치고 싶었어요. 그래서 아까 내가 나름대로 열심히 했는데 내 최선을 다했는데 잘 안 됐다는 부분이 있잖아요. 그게 그거예요. 나는 내 최선을 다해서 교수라고 싶은데 그게 안 됐단 말이야. 네? 근데 지금 나는 후회는 안 해요. 왜냐하면 화학을 했다는 게 지금 굉장히 나한테 도움이 많이 되는 것 같아요. 자연과학을 했다는 게 난 아직도 굉장히 나한테 굉장히 이 중요한 경험으로 중요한 뭐 경험뿐만 아니라 중요한 지금 어떤 기초 경쟁력으로 지금 나한테 남아 있는 것 같아요. 그래서 저는 절대 자연과학 공부를 지금 굉장히 잘했다고 생각을 하고 경영 같은 거 보면 지금 MBA 나는 안 했지만은 MBA 학생에 비해서 전혀 내가 떨어지는 것 같지 않거든요. 그때 사회 나가서 공부하면 충분히 할 수 있는 공부들이니까. 근데 자연과학 같은 경우에는 이 사회 나와서는 굉장히 하기 힘든 공부였기 때문에 내가 그런 선택을 한 거를 굉장히 잘했다고 생각을 합니다. 그래서 여러분들도 자연과학 공부하면서 굉장히 나름대로 자부심을 갖고 공부를 하길 바라고 여러분들에 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 사실 이건 우리 기업인들 하면서 많이 한 얘기인데 자 이게 한 가지 얘기만 더 하겠습니다. 이게 좀 주소가 없는 것 같지만 삼성 반도체를 처음에 시작할 때 이병철 회장이 삼성 반도체를 결정하셨을 때 역시 이것도 주위에 있는 사람들이 다 미쳤다고 그랬어요. 어떤 표현까지 나왔냐면은 이병철 회장님 노망 드셨다고 그랬어. 그때 당시 이병철 회장께서 연세가 70이다. 70. 나 같으면은 70의 그 전체 그룹을 그렇게 그 큰 그룹을 흥망을 좌우할 만한 결정을 나는 70대에서 못 내릴 것 같아. 아무리 지금 생각해도.
네? 근데 그분은 내렸어요. 네? 그리고 결국은 그 덕을 어디서 봤냐면 이제 그 후세에서 많이 봤죠. 그리고 결국은 성공을 했지. 네? 그러니까 이런 결정들이 굉장히 데스퍼리트한 그런 아주 굉장히 절실한 그런 그 상황에서 많이 나와요. 네? 굉장히 절실한 상황에서. 아직 여러분들 이제 이 절실했던 경험들이 어떤 분은 있으셨다 그러지만 아직까지 없으셨다 그러면은 그 절실한 경험들을 하는 거에 대해서 그렇게 지금은 고통스러울지 모르겠지만 그렇게 억울해하지 마세요. 네? 굉장히 여러분들의 앞으로의 경쟁력에 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 기업의 어떤 이런 역사들을 보더라도. 네? 항상 여러분 여기서 리더가 이제 많이 되기를 바라겠지만은 리더가 될 때 이런 훈련들에 대한 디스플린들을 좀 많이 겪어야지 이제 그런 결정을 내릴 때 그런 외로운 결정을 내릴 때 굉장히 크게 도움이 되고 또 혹시 리더가 안 된다 손 치더라도 그런 리더들을 고를 때 나의 어떤 경쟁력을 위해서 나의 어떤 장래를 위해서 그런 리더들을 고를 때 내가 그런 경험을 했던 게 굉장히 큰 도움이 된다고 저는 생각합니다. 시간이 됐기 때문에 이상으로 마치고, 네. 아무튼 지식을 뭐 훔친다는 표현이 좀 너무 과격하긴 했지만은, 네. 지식을 배우거나 여러분이 뭐 훔칠 일은 없으니까 지금 지식을 배우거나 물어보거나 남의 아이디어에 대해서 얻는 거에 대해서 적극적이고 네, 좀 벽을 허물으라는 네, 말씀드리고 네, 제 강의를 마치도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네.